अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, कौमी असैंबली दे अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बन गए हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मुबारकबाद भी दी है, मौलाना फजल रहमान ने मुबारकबाद दी है। लेकिन ये एक नवा पंडोरा बॉक्स खुल गया और वह पंडोरा बॉक्स खोलिया JUI फे के सैनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, और उन्होंने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई की तकरीरी जी और नवाज शरीफ ने कराई है। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे कि यह नवाज शरीफ साहब की जी सियासत है वो की है, तो उन्होंने वाकई ही इन्हों की तकरीरी करवाई है। तो ये नाल मुल्क के विच लोकल गवर्नमेंट जी है वो वाले नाल इस्लामाबाद जो इलैक्शन होना सी, इलैक्शन कमीशन ने वह शेड्यूल वापस ले लिया। तो ये उत्ते गल करांगे कि लोकल गवर्नमेंट के इलैक्शन कराने च हुकूमतां क्यों सीरीयस नहीं होंदियां या सीरीयस है ने, तो की मसाइल ने, क्योंकि पंजाब दे विच आखिरी इलैक्शन 2015 च होया सी ते हुण बलदियाती इंतखाबात उहदे बाद नहीं होए, जबकि KP दे विच, बलोचिस्तान च, सिंध दे विच उत्थे ते बलदियाती हुकूमतां मौजूद ने। किन्नियां बाइख्तियार ने, क्या वो वाकई ही सियासी निज़ाम नूं चलाउण वास्ते कीता गया है या उहदे पिछे कोई होर मुहरकात ने, इहदे उत्ते अज दे प्रोग्राम च डिस्कस करांगे। ते इहदे नाल नाल ईरान के मामले के उत्ते जिहड़ा वो भी अपने अज के प्रोग्राम च खसूसी तौर पर डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल, तो पहले गल करने सियासत के उत्ते। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं ठीक सुणाओ? हो? बस फर्स्ट क्लास है। सियासत दियां घुमन घेरियां जारी ने, फिर बहुत जारी ने। तुसीं कल एक गल कीती सी, तुसीं कहा सी कि महमूद खान अचकज़ई साहब नूं ते नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट जिहड़ी है वो पहले भी रही है, तो उन्होंने उन्होंने कौमी सतह ते उन्हों दा एक रोल जिहड़ा पैदा किया। तो हुण अज सैनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने तकरीर करवाई है। तो ये किवें देख रहे हो इहनूं? देखो, मैं पहले भी कहा सी कि नवाज शरीफ दे नाल भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ने, इन्हां दे नाल वो अच्छी टर्म्स रहे ने, हमेशा ही रहे ने। और वो जिस तरह भी तलख भी गल करते हो महमूद अचकज़ई, तो लेकिन वो इन्हों का नाम लेंदे उन्होंने उन्होंने दोस्त करार दिता और जिस तरह की भी गल की। और फिर यह भी तुहानूं मैं दस्सिया सी कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने बुलाया सी, तो नहीं सन गए। उन्होंने कहा मेरी किधरे वो ना चली जाए, अपोजिशन लीडर ही ना किधरे कंप्रोमाइज़ हो जाए। सैनेटर कामरान मुर्तज़ा दा दावा है कि उन्होंने नवाज शरीफ ने बराह रास्त कॉल ते गल की नहीं। ये देखो, ये तो उन्होंने दावा किया तो ये तरदीद तो वही करनगे, हुण अचकज़ई साहब करनगे या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब करनगे भी गल हुई है कि नहीं हुई। लेकिन अगर उन्होंने असीं टर्म्स देखने आपस के जी उन्होंने ताल्लुकात ने, तो ये कोई ऐसी बईद गल नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब नाल भी उन्होंने फ्रीकुएंट गुफ्तगू होंदी रहिंदी है। कोई हालांकि वो मौलवी साहब ने, तो इन्हां दा आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से दे विच भी ये क्लीन शेव ने, तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं, जमातां भी अलग ने, तो लेकिन एक दूसरे दे नाल एक पोलीटिकल ताल्लुक ने, समाजी ताल्लुकात ने। तो महमूद अचकज़ई साहब दे भी एक अच्छे ताल्लुकात ने। मैं तुहानूं कहा भी सी अगे, कल भी गल कीती सी कि अचकज़ई साहब का जिहड़ा एक नैशनल इमेज बनया है, उहदे विच मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा रोल रहा, क्योंकि उन्होंने अगे भी किया, उन्होंने नाल तामन भी किया, उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने नाल तामन जारी किया, जिहदी वजह नाल तामन किया, जिहदी वजह नाल वो कौमी सियासत उत्ते जाने जाते रहे। फिर कुछ बानी PTI ने अपनी तकारीर दे विच उन्हां दा मज़ाका उड़ा के उन्होंने होर ज़्यादा उन्होंने नाम नूं फेमस किया। गो अज उन्होंने ही उसी अतार के लौंडे से दवा लेने फिर पहुँच गए उन्होंने वकालत करने वास्ते। तो लेकिन वो अतार का लौंडा अब दवाई सही देता है या नहीं देता है, ये बारे असीं कुछ नहीं हुण गल कर सकते। और लौंडा जाने और अपोजिशन लीडर साहब जाने। नहीं, तो अगर तो उन्होंने ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का वाकई दे किरदार है, तो दा मतलब है कुछ चीज़ां दे उत्ते ते अंडरस्टैंडिंग। देखो, गल है कि अच्छी गल होएगी अगर मियाँ साहब ने, मैं अगर पर्सनली मैं देखना वा, तो अगर मियाँ साहब ने पर्सनली अगर उन्होंने नाल कॉन्टैक्ट किया है और अपनी पार्टी की गवर्नमेंट नूं भी ये कहा कि तुसी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करो, तो अगर असीं सियासी नुकता नज़र नाल देख रहे हैं तो यह कोई बुरी गल नहीं है। देखो, उन्हों का नोटिफिकेशन तो करना ही करना सी, चाहे जिन्हें मर्जी, क्योंकि जिसले तुसी उन्हों दे नाल तुर पे हो, तुसी उन्होंने बुला लिया, स्पीकर साहब ने, तुसी देखो ना कि उन्होंने जो बुला के अपने चैंबर च उन्होंने बंदियां दे नाल गुफ्तगू भी कर ली, तो उन्होंने नाल कहता गो हैड दे दिता, तो उस तो बाद फिर नोटिफिकेशन जारी ना करना ये गवर्नमेंट वास्ते एक अंबैरेसिंग दी बायस हुंदी सी, तो उन्होंने करना पैना सी।
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਸੁਰ ਦੀ ਨਫੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ, ਕਿ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਰਾਬਤਾ, ਸਹੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਬਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਜਾਂ ਤਰਦੀਦ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਨ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵੈਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਕੁਛ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਲਮਾ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, MKM ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ MKM ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PTI ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ MKM ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, MKM ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਫਸਟ ਤੇ ਦੈਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਨੀ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਇਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। NG ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, PTI ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਇਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਓ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। 9 ਮਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤਾਬੀਰਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਪਣੇ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ PTI ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। 9 ਮਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜੇ। ਇਹ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਓਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਐਸੇ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਛੋਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਾਸ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਕਸ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲਦੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆ ਉਜ਼ਮਾ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਪਾਰਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ।
ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜੱਜਿਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਂਦਾ ਗੋ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਾਤ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਫਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਿਆਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਿਊਜ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਬਚਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ? ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ ਔਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਲਡੀਏ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ, ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਫਸਰ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਅਥਾਰਟੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ PTI ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਨੀ PTI ਸਾਹਿਬ बड़े दावेदार सन कि जी असी ग्रूस डैल हर बंदे को कानून के नीचे आना चाहिए, कानून ऊपर नीचे हुण आप आए ने तो हुण मुसीबत बनी है, कानून दे थले ही आए ने ना, कभी किसी तरीके नाल लंघा। उन्होंने भी बलदियाती इलैक्शन नहीं करवाए, याद है तुहानू इस चीज़ का? नीम मुर्दा जिहा सी ना बलदियाती निज़ाम, नीम मुर्दा कमज़ोर जिहा, ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਏ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਔਰ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਲੱਭਣ ਡੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਜ਼ਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਫਰੀਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੇ ਸਭ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ ਅਲਿਫ ਮਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਆਮਰ। ਅੱਛਾ, ਆਮਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਦੀਆਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜੇ ਦੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਈਨੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ 90 ਰੋਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਕੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੇ। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ, ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਨੀ ਕਵਰ ਦੇਗੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ
ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਓਲਡ ਹੋਮ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਬੂਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੋਇਸ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੂਮ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੂਮਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੋ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ, ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਮੰਦੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਖਲੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਬਲਿਕ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵਾਮੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸਲਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸਦੂਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਨਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਰਫਸਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਤਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਫੇਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੇਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਈਲਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਚਲੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜਿਸ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਸਦਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ਿਮੀਲੇਟ ਹੋਣ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਰਹਿਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਿਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਰਹਿਬਰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਿਆ ਮੁਸਤਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਮਸਟ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਵਾਮ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਥਿਓਕ੍ਰੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਮੈਕਾਰਥਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੈਰ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਸਊਦੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਲੈ ਲਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਸਚਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹਰਾਨ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਬਚੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਯੂਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਪਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 18 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੋਕ AI ਹੈਗੀ,
ਗਰੋਕ AI ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਜਲਗਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ AI ਜਨਰੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਇਮੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਮੇजेस ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਕ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।